ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ परिवर्तन कर लेंदे ने उन्होंने समझाया जाता है तो उन्होंने दोबारा सिक्खी दे नाल जोड़िया जाता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पंजाब दे विच 12 परिवारों नूं मुड़ तो सिख धर्म दे नाल जोड़िया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने कहा कि यह लहर लगातार जारी रहेगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 3 अगस्त नूं अमृतसर साहब की धरती के उत्ते जाके धर्म जागरूकता लहर शुरू की और ये धर्म नूं जागरूक करन वास्ते जिहड़ा लहर का प्रोग्राम बनिया उस वक्त जिस वक्त पंजाब की उस पावन धरती के उत्ते ईसाइयां का लाखां का इकट्ठ होया और पंथ के चिंतित लोगों ने जिस वक्त सानू अप्रोच की, साडे ते विश्वास रखिया और सानू कहा कि ये जिहड़ी जिम्मेवारी तुसी उठाओ, जिहड़े साडे परिवार साडे बच्चे सिक्खी तो दूर हो रहे हैं, कौम तो दूर होई जा रहे हैं और ईसाई धर्म अपना रहे हैं, उन्हां लोगों नूं जागरूक करन दा प्रोग्राम किया जाए। साडी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम ने धर्म प्रचार कमेटी की ड्यूटी लाई और उन्होंने मिल के सारिया ने पंजाब दे विच असीं जद जाके 3 तरीक नूं 3 अगस्त नूं दफ्तर खोलिया। सरदार मनजीत सिंह भूमा जिहड़े ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के पुराने कार्यकर भी रहे ने और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की। उन्होंने समूची साथियों नूं जो असीं टीम बना के आए सी, जो प्रेरणावां पिंडां 'च जाके देनी शुरू की। अज मैनूं खुशी हो रही है दसदे हुए कि अज 12 परिवार ਜਿਹੜੇ क्रिश्चियनिटी ਵੱਲ चले गए सी, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रेरित करके वापस सिक्खी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ आए। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ उस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ कराई गई, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रोग्राम बनाया जा रहा कि अगले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ करा के ਉਹਨੂੰ गुरु वाला पूरी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ करा के कराया जाए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇਵਾਲ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ 12 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ अपनाई और अपनाਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ तो लोग कोई ना कोई गुमराह करके दूजिਆਂ ਨੂੰ गलत पासे तोड़ते हैं। इन्हां दे परिवार दे विच भी कोई सेहतयाबी करके कोई प्रॉब्लम आई और इन्हां नूं इलाज के भानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिश्चियनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ले जाया गया और वो लोग भी उन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ आ के उन्होंने सिख धर्म छड़ के ईसाई धर्म अपना लिया। मगर जिस वक्त उन्होंने देखा कि जिहड़ा रिलीफ या ओट आसरा या उन्होंने कितने कोई बीमारी तो निजात जी कोई थोड़ी बहुत मिलती है, वो सिर्फ तो सिर्फ गुरबाणी पढ़ के मिली है और इस करके उन्होंने अपना मन बनाया। साढ़े लोगों ने साड़ी टीम ने उन्होंने प्रेरित किया, मैं उन्होंने भी बधाई दिंदा और अज समूची कौम नूं बधाई दिंदे इस गल दी कि जिहड़ा बीड़ा तुसीं साडे सिर ते पाया सी, जो जिम्मेवारी पाई सी, अज उसकी बहुत वड्डी शुरुआत हुई है। कारवां बहुत वड्डा हले लंबा चलना है क्योंकि अज पिंड पिंड दे विच इस अवेयरनेस की लोड़ है और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़े वो लोग जिहड़े इहदे विच सहयोग दे रहे हैं, मैं सरदार मेजर सिंह टंडवाणा साहब उन्हां दा भी धन्नवाद करांगा, जिहड़े उत्थे दे टंडवाणे दे तरना दल दे मुखी ने, जिन्हां ने इस गल के उत्ते इस अवेयरनेस के अपना हिस्सा पाना शुरू किया और पिंडां दे विच जिहड़े लोग ईसाई धर्म नूं अपना वास्ते
ਜਬਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਲਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜਦ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਜਟ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲਗੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ 12 ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਮੇਨ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਜਾਫਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਡੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲਗਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਮਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਬਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪਹਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਬਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਿਟੇਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਰਾਰੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਮਗਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲਵੋ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਹ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਸੇ
ਵਰਲਡ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਜਬਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਉਣੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1604 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ 1 ਸਤੰਬਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮਸਰ
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਖ ਆਸਨ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.com। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ।